السلام علیکم۔ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، سمجھا؟ تکلیف میں، عذاب عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف میں ان کو پکڑا، سمجھا؟ سورہ انعام آیت نمبر 49، 49 نمبر کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ہماری آیتوں میں جو باتیں ہم نے قرآن میں فرمائی، یہ آیت قرآن میں ہے، ایک ایک آیت قرآن میں ہے، سمجھے؟ ایک ایک آیت ہے، ایک ایک آیت میں ایک ایک اللہ کے حکم ہے، آرڈر ہے، بات ہے اللہ کی۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، آیت میں جو ہم نے فرمایا قرآن میں باتیں، اس کو جھٹلایا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، عذاب دیتا ہے ان کو دنیا میں، سمجھا؟ عربی میں عذاب بولتے ہیں، دنیا میں تکلیف، مصیبتیں بولتے ہیں، اسی کو عربی میں عذاب بولتے ہیں، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ میری بات کو جھٹلائیں گے تو تکلیف آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، سمجھا؟ سوچیے آپ سورہ انعام میں آپ لوگ بہت سی باتیں جھٹلا رہے، پھر آپ کو تکلیف آ رہی، گھروں میں آ رہی نا؟ کتنے لوگ بیمار ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، پریشان ہے، گھر والے دوا علاج یہ وہ، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ بھائی کیوں تکلیفیں آ رہی ہمارے پہ، کیوں مصیبتیں آ رہی، سمجھا؟ کیونکہ آپ لوگ اللہ کی باتوں کی نافرمانی کر رہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے، اس لیے مصیبتیں آ رہی، سمجھا؟ کوئی بیمار ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، سیریس ہے، مصیبتیں تکلیفیں آ رہی نا، بزنس ڈوب گیا، برکت نہیں ہے کاروبار میں، سمجھے؟ تکلیف ہے، کمائی نہیں ہو رہی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، بھوک، تکلیف، مصیبتیں، ٹوٹ جا رہا ہے، کچھ کام کرو تو نہیں بن رہا ہے، سمجھے؟ یہ سب کیوں آ رہا ہے آپ لوگ کو تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ ہماری باتوں کا انکار کریں گے تو تکلیفیں، مصیبتیں آئیں گی، سمجھا؟ یہی بات سورہ مومنون میں بھی ہے، آپ کھول کے دیکھیے، سمجھا؟ آیت نمبر 76، 76، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری باتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اللہ کی بات کو، سمجھا؟ تو اللہ ان کو تکلیفوں میں پکڑتا ہے، مصیبتیں ڈالتا ہے ان پر، تاکہ وہ لوگ سدھر جائیں، عاجزی کریں، اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کی باتوں کے آگے عمل کرے، اللہ کی باتوں پہ عمل کرے، اللہ کے آگے جھکیں۔ کیا جھکے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی باتوں پہ چلے، یہ تھوڑی ہے کہ بس نفل پڑھ لیے یا نماز پڑھ لیا ہو گیا، نہیں، جو اپنی کارستانی کر رہے ہو آپ لوگ، جو اللہ کے خلاف عمل کر رہے ہو وہ چھوڑو آپ، تاکہ سدھریں۔ سدھرو کا مطلب سمجھو کہ جتنے غلط کام کر رہے چھوڑو آپ، تو آپ کو خوشحالی آئے گی، ہے نا؟ تکلیفیں نہیں آئے گی۔ آپ چاہتے ہو نا کہ مصیبتیں، تکلیفیں نہیں آئے، خوشحالی آئے، تو خوشحالی آنے کے لیے ہی اللہ بول رہا ہے کہ اللہ کی باتوں پہ چلو، اللہ کے حکم پہ چلو، اللہ کا حکم مت رد کرو، اللہ کے حکم کے خلاف عمل مت کرو۔ اگر عمل کریں گے اللہ کے خلاف تو خوشحالی آنے والی نہیں، کتنا بھی کچھ کر لو آپ، سر پٹک ڈالو، سمجھا؟ آپ خوشحالی آئے گی نہیں۔ تو آپ لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی، تو آپ لوگ اس کا تکلیفیں دور کرنے کے لیے عالم مفتی کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا ہو رہا ہے، ایسا پریشانی آ رہی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، بیماری رہ رہے، ایک بیمار ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، گھر میں کاروبار نہیں چل رہا، ٹھپ پڑا، تو یہ عالم مفتی آپ کو تعویذیں دیتے، گمراہ کرنے، گمراہی ہے، اللہ عذاب دے رہا ہے اور یہ لوگ تعویذ دے رہے ہیں، سمجھا؟ اللہ ہی تکلیف دے رہا ہے نا، تو یہ تعویذ اللہ کی آیتیں دے رہے ہیں، باندھ لو یہاں، یا پھونک لو، باندھ لو، یا یہ آیت یہ سورہ پڑھ کے پھونک لو تو کاروبار میں برکت ہوگی، بیماری دور جائے گی، پریشانی دور جائے گی۔ سب گمراہی، چیٹنگ، گھپلے بانی ہے، سمجھا؟ گمراہ کرنے والی سب باتیں۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ اطاعت کرتے تو خوب کھاتے، آسمانوں تلے پیروں تلے خوب کھاتے ہم، اگر یہ لوگ اطاعت کرتے تو اللہ بول رہا ہے اطاعت کرو تو تم کو خوشحالی، اور تم کو اچھا، تمہارا خوشحالی رہے گی، کاروبار اچھا چلے گا، ہے نا؟ اللہ کی اطاعت پہ ہی نام ہے خوشحالی۔ اور یہ عالم مفتی چیٹر، گمراہ، بولتے یہ سورہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یا باندھ لو تو یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھا؟ اب وہ اندھا تیر پھیکم پھاک چلا رہے، 10 گرا کا ہے تو 2 4 کا کام ہو گیا تو بولے ہاں تعویذ سے ہوا ہے، بیوقوف، وہ اللہ ہی کر رہا ہے، تمہارا عقیدہ سب خراب ہو گیا، تعویذ، سمجھا؟ سب گمراہی، پھونکنا،
ये फूक लो तो ये इतने बार सूर्य पढ़ लो काम हो जाएगा, वो इतने बार पढ़ लो परेशानी दूर हो जाएगी, ये सूर्य इतने बार पढ़ लो। सब गुमराही और कुफ्र की बातें, शिर्क सब है ये गुमराही, समझा। दम करना भी शिर्क बोले नबी ने, तावीज भी शिर्क बोले। थोड़ी नाफरमानी की तो तकलीफ आ रही, अच्छे काम करोगे अल्लाह के मुताबिक तो खुशहाल आएगी। सीधी बात आप लोग क्या कल में नहीं बैठते क्या, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वही पाओगे दुनिया में भी आखिरत। समझ रहे आप, अल्लाह का कानून एकदम आसान है, सीधा है। अल्लाह सूरह ताहा में बोल रहे हैं, जो कोई मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसकी दुनिया की जिंदगी तंग हो जाएगी। आप क्या करोगे, आप अल्लाह की सब नसीहतें हैं ना, ये काम मत करो, ये मत करो, ये मत करो, सब नसीहतें हैं। सूरह ताहा में बोल रहा है नसीहत के खिलाफ काम करेंगे तो दुनिया की जिंदगी तंग हो जाएगी। या अल्लाह बोल रहे हैं तंग हो जाएगी, तकलीफ आएगी, मुसीबतें आएगी, परेशानी आ रही। फिर अल्लाह की आयत बांध लेंगे, आयत कुरान उठा के बांध लेंगे, कुरान पूरा फूक लेंगे तो क्या अल्लाह ताला टाल देगा? अल्लाह ताला बोला ही नहीं, अल्लाह ताला बोला ताकि तुम सुधरो, तकलीफें आती ताकि तुम सुधरो। सूरह मोमिनून 76 में क्या है, मुसीबतें तकलीफों में पकड़ा ताकि सुधरे, आजिजी करें। समझ आप, अल्लाह की बात ये है। आलिम मुफ्ती बोलता है हाँ तुमको ये नहीं बोलता है, तावीज टूट देता है, ये नहीं बताता है कि भाई आप क्या क्या नाफरमानी कर रहे हो, अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो तो कुफरी शिर्क से बच रहे नहीं बच रहे, हलाल कमा रहे कि हराम कमा रहे, सूद ब्याज से लेन देन बिजनेस कारोबार बढ़ा रहे, ये नहीं पूछता है। हालांकि यही पूछना चाहिए, तकलीफ आ रही है का मतलब कुछ अल्लाह की तुम खिलाफवर्जी कर रहे हो इसलिए आ रही है, ऐसा बोलना चाहिए। ओ भाई तो धंधा बना लिए, हम पैसा नहीं लेते, समझा, पैसा नहीं लेते लेकिन गुमराह तो करते हैं, समझा। सोचिए आप, ये सब गुमराही, आप अपने मर्ज का इलाज अल्लाह बता रहा है कि तुमको ये सब तकलीफें हैं, इसका इलाज अल्लाह की फरमा बरदारी करो, इताअत करो, तौबा करके पिछले गुनाह की माफी मांगो और सुधर जाओ, तो मैं अजाब तुम्हारा तकलीफ दूर कर दूंगा। ऐसा लिखा है अल्लाह ने कुरान में। आप कहाँ भटक रहे हो अंधेरे में, समझ रहे आप लोग सोचिए। खुशहाली भी चाहते हो तो नाफरमानी करते रहेंगे तो कहाँ से खुशहाली आएगी, समझा। सोचिए आप, तो नाफरमानी कर रहे तो ही तकलीफें अल्लाह दे रहा है ना, ताकि सुधरे। अल्लाह खुद बोल रहा है कुरान में, समझ रहे आप। झुटलाएंगे अल्लाह की बात को तो फिर तकलीफें आएंगी, ये बात आप सोच लीजिए। नाफरमानी करेंगे तो तकलीफें आएंगी। भाई माँ बाप बच्चों को क्यों मारते, घर में सटा क्यों मारते हैं, लाफा लकड़ी से। नाफरमानी करता है कुछ तो मारते ना, कुछ भी माँ बाप की नाफरमानी करता है तो मारते ना। वही बात अल्लाह बता रहा है कि तुम लोग नाफरमानी करते हो, इंसान लोग मेरे हुक्म के खिलाफ अमल करते हो, काम करते हो दुनिया, मेरे हुक्म के, मेरे ऑर्डर के खिलाफ अमल काम करते हो, जो मैं मना किया हूँ मत करो वही आप करते हो, तो फिर अल्लाह को ये सिस्टम है तकलीफें देना। जैसा तुम बच्चों को लाफा मारते हैं ना, वैसा अल्लाह का तरीका है। तकलीफें, मुसीबतें, परेशानी, धंधा बिजनेस नहीं, पैसा नहीं, खाना पीने के तकलीफ, वांदे हो गए, सब मुसीबतें आएंगी। इतनी मुसीबतें, घर घर मुसीबतें, समझ रहे आप, घर घर मुसीबतें। तो क्यों आ रही मुसीबत, नाफरमानी की वजह से आती है। नाफरमानी किए तो बच्चों को मारते ना, वैसे ही अल्लाह। अच्छा बच्चों को क्या देते आप, सामान ला के, कुछ भी, पैसा रुपया चॉकलेट कैडबरी देते ना, क्यों देते, खुशहाल खुश रह, बच्चा अच्छा काम करेगा आप खुश रहेंगे तो देते ना। बच्चा अच्छे काम करेगा, अच्छा अमल करेगा, नेक काम करेगा, बात आपकी सुनेगा माँ बाप की तो देते ना उसको पैसा, गाड़ी, साइकिल, जो मांगो देते, जो मांगे देते। बच्चा फर्मा बरदारी करेगा तो वैसे अल्लाह का भी कानून है, अल्लाह की इताअत करेंगे तो अल्लाह बोला अगर ये लोग इताअत करते तो खूब खाते, आसमान नो से हम खूब पानी बरसाते, खूब पैरों तले आसमान हर तरफ से खाते पीते ऐश करते। इताअत पे अल्लाह खुशहाली रखता है, नाफरमानी पे तकलीफ देता है। इतनी सिंपल सादी बात नहीं समझ में आती, आप लोग गलत काम करते जा रहे हैं और आली मुफ्ती देते जा रहे हैं, तावीज फूकना, दम, सब कुफ्र शिर्क गुमराही। अरे भाई हमारे पास भी बोलते भाई हम परेशान है, ये है वो, हमारे पास भी आए कई लोग आते परेशान है, हम तो उनको बताते नमाज पढ़ते हो क्या 5 टाइम, नहीं कभी कभी पढ़ते हैं, तो फिर मैं बोला फिर तो आएगी तकलीफ, जाओ बोल देता हूँ। ऐसा ही तरीका भाई, हाँ नमाज हम पढ़ते 5 टाइम, हाँ पढ़ते, कुछ लोग आते 5। अच्छा नियाज फातिया दरगाह मजार करते हैं, हाँ वो तो हम बात करते हैं। बोला यही तो है, कहाँ से आपको तक परेशानी तो आएगी ना, अल्लाह के खिलाफ अमल कर रहे हो,
सब छोड़ो, ये सब गलत, तो आपकी तकलीफ है बोल के भिजा देता। समझा, कई आते दूसरे भी आते, हाँ सारे काम धंधा, बीमार परेशानी रहते कुछ, तो लोग सोचते हैं कि फूकेगा या ताबीज देगा, ये सोच के आते हैं। जैसा मार्केट में 95% यही चल रहा है। मेरे पास भी आते हैं पहचान वाले दोस्त, अरे भाई ऐसा है वैसा है, कुछ है क्या, अरे वो सोचते कि देंगे कुछ फॉर्मूला। मैं बोलता हूँ भाई हाँ नमाज पढ़, हाँ नमाज पढ़ते, दरगाह मजार शिर, हाँ हाँ नहीं करते हम लोग शिर भी। अच्छा ठीक है, दम करते क्या, बोले हाँ दम तो करते आज पढ़ के। मैं बोला जाओ, ये दम वम शिरक है, गुमराही में रहेंगे, जाओ। लोन, हाँ लोन पे ही कार लिए, लोन पे घर, जाओ तकलीफें आते रहेगी, जब तक छोड़ोगी नहीं तोबा नहीं करोगे आएगी। ये है सही तरीका बताने का। तो आप लोग तो खाली मुफ्ती सब गुमराही फैला रहे। बोले ताबीज कोई दे रहा है, एलएडी से बोले ताबीज शिरक है, एलएडी और दम कर रहे हैं, काम वही है। ताबीज में भी आए थे, दम में भी, फूकने में भी आए थे। क्या तुम्हारे अकीदे, हम शिरक नहीं करते, एलएडी बोलते शिरक। नबी ने फरमाया अबू दाऊद की हदीस से, दम करना ताबीज में करना दोनों शिरक है। दम करना भी शिरक, आप हम शिरक नहीं करते, अरे शिरक करते हैं आप। देखो आप काबे में तो घूमते हो ना, वहाँ अंदर काबे में देखो, वहाँ फूकते क्या, दम करते नहीं करते ऐसे। समझे, आप खुद शिरक में मुब्तला है, जादू होता है, ये सब गलत ही अकीदे छूटे, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की आयत के खिलाफ। सोचिए आप, मदरसा आली मुफ्ती सब गुमराह, जादू होता है, कुरान बोल रहा है नहीं होता है नफा नुकसान जादू से, सूरह तहा 69। और नबी पे भी नहीं हुआ, अल्लाह बोल दिया सूरह बनी इसराइल आज 47। तकलीफें मुसीबतें आई ऐसे नहीं आ रही है, ये जो बला आई है ना, तकलीफें आ रही आने वाली है, ये सब तुम्हारे अमाल का सब वजह से। समझा, अल्लाह की आयतों को झुटलाना, अल्लाह की बातों को झुटलाना, हदीस की बात को सच बोलना, कुरान की बात को रद्द करना, तो आपका क्या ठिकाना होगा। सोचिए आप, मुसीबतें तकलीफें घरों में भी आ रही, मोहल्लों में भी आ रही, और हुकूमत मुल्क में भी आ रही। तकलीफें क्यों आ रही, अल्लाह की किताब को छोड़ने की, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी करने से। समझे आप, यही वजह, और कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं है। अल्लाह की मदद इसीलिए नहीं आ रही आप लोग को, अल्लाह की तरफ से मदद ही नहीं है। क्यों कि आप तो हदीस के नाम से गड़ी गड़ी बातें चला रहे हो, मस्जिदों में, मिंबर पे, खुतबे में कुरान के खिलाफ बातें, खाली नमाज रोजा कर रहे और इधर रद पे रद आयत छुटला रहे, आयत को इनकार कर रहे। समझे आप, एक गिरोह एक जमात है दुनिया में हर जगह पे बोल रही कि कुरान ये कह रहा है तो आप ला रहे हो हदीस, कुरान ये कह रहा है तो आप ला रहे हो हदीस उसको रद्द करने के लिए। समझे आप, झूठ ला ला कर सच को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। समझे आप, सूरह कहफ आयत नंबर 56 खोल के देखो, बातिल पकड़ पकड़ के, बातिल ला ला कर सच को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। समझे आप, देखिए आप क्या क्या हो रहा है, सब क्या कर रहे हैं। समझे आप, इंफरादी तकलीफ, घरों में तकलीफ। समझे आप, सोचिए आप, क्यों तकलीफ है घर में, मुसीबतें तकलीफें झगड़े क्यों हो रहे, अल्लाह की नाफरमानी, हुक्म के खिलाफ वर्जी करने को हो रहे। समझे, खुशहाली चाहते तो अल्लाह की इताअत करो, नाफरमानी करोगे तो सजा मिलेगी। सोचिए आप, और सोचिए, कुरान पढ़िए अपनी जबान में तो समझ में आएगा ना, अपनी जबान में कुरान पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। समझा, नाफरमानी से बचेंगे तो खुशहाली आएगी, अल्लाह की बातों पे चलोगे तो खुशहाली आएगी, नाफरमानी करोगे तो जहन्नम में जाओगे। दुनिया में भी सजा मिल रही है, दुनिया में तो अल्लाह दे रहा, तो मौका भी है कि तौबा करके सुधर जाए, छोड़ दे, इसलिए दे रहा अल्लाह। अल्लाह जो तकलीफ देता है ताकि तुम सुधर जाओ। एक तरीके से ये अल्लाह ताला का तुम्हारे लिए वो है, इस एक समझो इशारा है। आपको तकलीफ आई तो फट से सोचो क्यों तकलीफ आया, अल्लाह दे रहा है। तो अल्लाह और बंदे के बीच एक कम्युनिकेशन है, एक रब्त है। भाई ठोकर लगे क्यों लगी, अल्लाह की कुछ नाफरमानी तो नहीं कर रहे, अलर्ट हो जाओ। तो अल्लाह अलर्ट करने के लिए तकलीफें देता है ताकि तुम फिर कोई मुसीबत तकलीफ आ रही सोचो फट से, अल्लाह की तकलीफ दे रहा है, क्यों मुसीबतें आ रही, ये अलर्ट कर रहा है अल्लाह ताला। तकलीफ देख के अल्लाह ताला आपसे कांटेक्ट में रखा है, तकलीफ दे के भी अल्लाह और आपके बीच में कांटेक्ट है। फरिश्ता के थोड़ी बोलेगा ये तुम गलत काम कर रहे हो, कुछ भी गलत करेंगे तो फरिश्ता थोड़ी आएगा ऊपर से आसमान से आपको बोलेगा ये गलत क्यों कर रहे हो, ये गलत काम है। नहीं, सब बता दिया कुरान में, आप खोल के आप देख लो, फरिश्ता आके ही दे के गया है पूरा दुनिया के इंसानों के लिए। जब भी कोई मुसीबत तकलीफ आए तो आदमी को अलर्ट होना है कि मैं अल्लाह की कौन सी हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। पूरा हुक्म देख लो कुरान, क्या क्या अल्लाह का हुक्म, कुछ तो नहीं कर रहा हूँ।
تو بلکہ یہ تکلیف آنا اچھا ہی ہے ایک حساب سے، تاکہ آدمی الرٹ ہو جائے. اگر تکلیف نہیں آئے گی، غلط کام کر ہی رہا ہے، تکلیف نہیں آئے گی، ٹھوکر نہیں لگے گی، گھر میں مصیبت پریشانی نہیں آئے گی، تو آدمی غلط کام مگن رہے گا، اسی میں دھن میں غلط کام کرتے رہے گا، جو غلط کر رہا ہے کرتے رہے گا، کیونکہ اس کو الرٹ ہی نہیں کر رہا کوئی، وہ خود ہی نہیں قرآن کھول کے دیکھ رہا ہے کہ کیا غلط کر رہا ہے. سمجھا؟ تو تکلیف آئی تو اللہ اور بندے کے بیچ ایک ربط ہے، کانٹیکٹ ہے. ٹھوکر لگنا، تکلیفیں آنا، بندہ الرٹ ہو جائے، ارے میں کون سی اللہ کی خلاف تو نہیں کر رہا ہوں جو میرے پہ مصیبتیں تکلیفیں آ رہی، پریشانیاں آ رہی، تو اللہ کا کوئی حکم تو نہیں میں توڑ رہا ہوں، کوئی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا. تکلیف آئے تو الرٹ ہو جانا چاہیے. کتنا اچھا سسٹم بھی ہے. ٹھوکر لگتے ہی، مار لگتے ہی، گرتے ہی، پڑتے ہی، ٹوٹ گیا، پھٹ گیا، بیمار ہو گیا، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو سوچنا چاہیے کیا میں نافرمانی کر رہا ہوں. سمجھا؟ یہ سب کریں گے تو اصلاح ہوگی نا، سوچیں گے، غور و فکر کریں گے. آپ لوگ مجھے لگے یہ سمجھا، پھونک لیے، دم کر لیے، پڑھ لیے تو ہو جائے گی، تکلیف نہیں ہوتی. آپ لوگ کی ہوتی بھی ہے، کچھ لوگ کی، تو آپ یہ مت سوچو تعویذ گنڈا اور پھونکنے سے ہو رہی ہے. اللہ آپ کو ایک الرٹ کیا، آپ نہیں الرٹ ہو رہے، جاؤ ٹھیک کر دیتے، جاؤ بھٹکتے. سمجھا؟ اللہ الرٹ کر رہا ہے، ٹھوکر لگا کے، تکلیف دے کے، پریشانی دے کے. اللہ آپ کو الرٹ کر رہا ہے تو آپ نہیں الرٹ ہو رہے، بس یہ وہ الٹ پلٹ کر کے چل رہے ہو، سوچ رہے تعویذ سے ٹھیک ہو گیا، دم کیے مفتی صاحب نے تو ٹھیک ہو گیا. تو اللہ بھی بولتا ہے جا اس میں مفتی لائے تو ٹھیک، اللہ ٹھیک کر دیتا. جا، اللہ ٹھیک کرتا ہے. عقیدہ بڑھ گیا، دم کیے انہوں نے، تعویذ دیے تو ٹھیک ہوا. اللہ تعالیٰ کی جو تم نافرمانی کر رہے تم وہ نہیں چھوڑ رہے آپ، تو اللہ بھی تمہارے جاؤ چھوڑ دیا نا. سوچ لیجیے آپ، دنیا میں ہی دے دیا، جاؤ عیش کرو. دیکھ رہے نا کتنے لوگ سب چیٹنگ گھپلے اللہ کو ہی نہیں مانتے، کتنے خوشحال ہے. اللہ نے چھوڑ دیا، ہاتھ ہی ہٹا لیا، کھاؤ پیو عیش کرو، خوب دوں گا میں ان کو، اتنا دوں گا آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھنا. بولا کافروں کو، انکار کرنے والی قوموں کو. تو آپ بھی تو انکار کر رہے، تو آپ کو تو سدھارنے کے لیے تکلیف دے رہے، آپ بھی سدھر رہے، تو آپ کو بھی چھوڑ دینا، جاؤ عیش کرو دنیا میں. سمجھا؟ آپ ان کو تو خوب دیا اور بولا ہے ایمان والوں کو آنکھ اٹھا کے ان کی طرف مت دیکھنا. سورہ ہجر آیت نمبر 88 میں دیکھ لو، سورہ طٰہٰ 131 میں بھی ہے، سورہ ہجر دیکھ لو آیت نمبر 88، جو ہم نے ان کو دے رکھی شان و شوکت کی طرف تم آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھنا. سورہ ہجر آیت 88 دیکھ لو. سمجھ گیا؟ ان سے تو اللہ ہاتھ ہی ہٹا لیا، دے دیا، خوب کھاؤ پیو عیش کرو، ہمیشہ جلنا ہے. چند دن ہنس لو، زیادہ دن رونا ہے. سمجھ رہا؟ چند دن ہنس لو، زیادہ دن رونا ہے. یہاں چند دن ہے نا، 60 70 80 سال خوب تو کھاؤ پیو عیش کرو، مگن رہو خوب، اور چند دن ہنس لو، اور زیادہ دن رونا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا. وہاں رونا ہی رونا، چلا پکار. وہی اللہ قرآن میں بولا. آپ لوگ کدھر پڑھتے ہو قرآن؟ پڑھیے، ترجمے معنی سے تو آنکھ کھلے گی. اپنی زبان میں قرآن لائیے، پڑھیے، ہندی، مراٹھی، گجراتی، انگلش، تیلگو، ملیالم، کنڑ، اڑیا، بنگالی، آسامی، ہر زبان میں ترجمہ ہے. 200 زبان سے زیادہ میں ٹرانسلیشن کر دیں. اپنی زبان میں پڑھیں گے تو آنکھ کھلے گی، ہدایت ملے گی نا، گائیڈنس. ہدایت کی کتاب قرآن ہے. سمجھا؟ آپ ہدایت کی کتاب قرآن ہے، گائیڈنس گھر میں آ چکی آپ کے. قرآن ہدایت گھر میں، بھٹک رہے باہر. سمجھا؟ ملاوٹ سے پاک قرآن ہے. سمجھا؟ قیامت تک کی اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں قرآن کی. سمجھا؟ پڑھیے آپ تو آنکھ کھلے گی، جانکاری ہوگی. ادھر ادھر بھٹکنے سے اچھا ہے کہ گھر میں جو ہدایت آ چکی ہے اس پہ عمل کرو، اس کی جانکاری وہاں سے حاصل کرو، صحیح غلط. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.